सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दीयां खास सुर्खियां ते। केरल च मींह ने मचाई तबाही। हुण तक 31 लोगों की हुई मौत। राहत और बचाव काम जारी। सरहदी इलाकों में BSF का अधिकार खेत्र बढ़ाने बारे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिता बड़ा बयान। कहा केंद्र का फैसला प्रवान नहीं करेंगे। डेरा मुखी राम रहीम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। राम रहीम समेत 5 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सज़ा। राम रहीम ने 31 लाख रुपए का किया जुर्माना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केरल में मोहलेधार मींह और जमीन खिसकण कारण मृतकों की गिणती वध के 31 हो गई है। मींह प्रभावित ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों में 31 लाशां बरामद की गई ने। इस दरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति नाल नजिठण लई सूबे नूं मदद की पेशकश की है। उत्थे ही सूबे में राहत और बचाव काम लई फौज भेजी हुई है। हड़ नाल प्रभावित फसे लोगों लई राहत समग्री भी भेजी जा रही है। मोहलेधार मींह कारण सड़कों में पानी भर गया। कारां पानी में तैरदियां नजर आ रही ने। नदी कंढे मौजूद घर भी ढह ढेरी हो गए हैं ते पानी में समा गए हैं। लोग घर बार छड्ड के सुरक्षित थावां उत्ते जाण नूं मजबूर हो गए हैं। केरल में मींह कारण प्रभावित जिलों में अज भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। राहत और बचाव काम चल रहा है। केरल सरकार ने मोहलेधार मींह की वजह करके कई बन्नां विच पानी का पद्धर वधण के मद्देनज़र अलर्ट जारी किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि BSF का अधिकार खेत्र मौजूदा 15 किलोमीटर तो वधा के 50 किलोमीटर करने की इजाजत देने बारे केंद्र के फैसले में उन्होंने सरकार प्रवान नहीं करेगी, क्यों जो यह कदम संघी ढांचे की भावना के खिलाफ है। मंत्रिमंडल की मीटिंग तो तुरंत बाद पत्रकार नाल गलबात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमन कानून की व्यवस्था सूबे का मुद्दा है और पंजाब नूं भरोसे विच लए बिना सूबे उत्ते फैसला थोप देने का केंद्र सरकार नूं कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने सरकार सूबे विच अपनी पुलिस फोर्स नाल अमन कानून की स्थिति नूं नजिठण विच पूर्ण तौर पर समर्थ है। चन्नी ने अगे कहा कि हुण स्थिति की मंग है कि इस नाजुक मुद्दे संबंधी लोगों के मनां विचले भरम भुलेखे दूर करने एक व्यापक नीति घड़ी जाए। इसलिए सूबाई कैबिनेट की एक विशेष मीटिंग छेती ही सद्दी जाएगी और जेकर लोड़ पई तो यह मुद्दा सर्व पार्टी मीटिंग में भी ढुगाई नाल विचारिया जाएगा। पर जेकर यह मुद्दा फिर भी नहीं सुलझदा तो पंजाब विधान सभा का एक विशेष इजलास सद्या जा सकता है। कैबिनेट ने अज बड़ा सीरियस व्यू लिया है। जेड़ा BSF ते CRP केंद्र सरकार ने तो पता है कि उसका दायरा 50 किलोमीटर कर दिता है। कैबिनेट कुछ दिनों के दोबारे इस स्पैशल असी कैबिनेट मीटिंग बुला रहे। असी इस गल तो बिल्कुल खिलाफ है कि इस तरह के फैसले पंजाब सरकार राज की सरकार जिहड़ी राज विच लागू किए जा रहे उन्होंने तो पूछे बिना नहीं ले जाने चाहिए। विदाउट कंसल्टेशन नहीं रहने चाहिए। और जेड़ा लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ऐसी सक्षम है पंजाब सरकार सक्षम है। जे पंजाब सरकार दी पंजाब दी पुलिस अतवाद खत्म कर सकती है तो ये सक्षम है कि किसी भी घटना नूं होण तो रोक सकती है। और ऐसी हर तरह की लड़ाई देश वास्ते कौम वास्ते अपने सूबे की तरक्की वास्ते लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते करने नूं तैयार है और ऐसी सक्षम है। इस करके 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर करना किसी तरह भी जायज नहीं है। ऐसी इसका विरोध कर दे। बिल्कुल क्लीयर शब्दों के विच कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। मैं चिट्ठी लिखी है। FM साडे होम मिनिस्टर साहब है, इन्होंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है। कैबिनेट के विच गल करके पास करांगे। जरूरत पई तो ऑल पार्टी मीटिंग करांगे। बाकी पार्टियां भी नाल लेके चलांगे। ये सारे पंजाब की लड़ाई है, कली किसी एक पार्टी की या कले किसी सरकार की लड़ाई नहीं है। इस करके जे जरूरत पई नहीं होएगा तो स्पैशल विधान सभा का सैशन भी इस मुद्दे ते सद्या जाएगा। नाल ही मैं सुखबीर बादल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। मैं उन्होंने बेनती करना चाहता कि सेंसिटिव इशू है, पूरे सूबे की गल है। सूबे दी जिहड़ी जो इहदे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टेट एंड सेंट्रल स्टेट दे रिलेशन है, जो फेडरल सिस्टम साडा कॉन्स्टिट्यूशन सानू दिंदा है, उसके अधिकारां दी गल है। इस करके इस नूं
ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਜਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 70% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 166 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੇਟ ਦਰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜੇ 700 ਕਰੋੜ ਸਮਰਥ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਜ ਲੀਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਪਰ ਟਿਊਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ 45 ਟਿਊਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 125 ਤੱਕ ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੱਕ ਮਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਹੈ, 105 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਫਿਰ 150 ਹੈ, ਫਿਰ 250 ਹੈ, ਫਿਰ 300 ਹੈ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕਰਕੇ 105 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਆਏ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰजेस ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਂਗੂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਾਰ ਆਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਾਰ ਆਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें सर सामने देखो, अलग अलग जो रिसर्च के आंकड़े हैं उसमें वाहन पोल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ में डस्ट पोल्यूशन का रोल होता है। दिल्ली के अंदर जो वाहन का पोल्यूशन है, जिस तरह से दिल्ली सरकार धूल प्रदूषण के खिलाफ एंटी डस्ट कैंपेन चला रही है, आज से वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन वो गिर गया है क्या? शुरू किया गया है। इससे जो अभी तक मेरा ईयरफोन
पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि अगर रेड लाइट ऑन गाड़ी आपको सफलतापूर्वक सभी लोग फॉलो करते हैं तो दिल्ली के अंदर 13 से 20% व्हीकल पोल्यूशन को कम किया जाता है। ये लोग अगर आप सितंबर के महीने में अगर आप देखें तो सितंबर के महीने में दिल्ली के अंदर गाड़ियां जो चल रही थी वो गाड़ियां आज भी चल रही हैं, लेकिन उस समय दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर था वो सामान्य था। लेकिन इस विंटर में खास तौर से जाड़े के समय में मौसम बदलने से और पराली जलने से जो है इस समय दिल्ली के प्रदूषण का स्तर जो पराली जल रही है प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है। इसलिए चूंकि पराली जो बाहर जल रही है उन राज्यों में हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे अपने हिस्से का जो प्रदूषण है दिल्ली के अंदर वाहन का पोल्यूशन है, डस्ट का पोल्यूशन है, उसको कम किया जाए। इसलिए ये रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन हमारे से शुरू कर। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ NSUI ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਰਜ ਕੁੰਦਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NSUI ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। NSUI ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ NSUI ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। देखिए, पिछले 15 दिनों में 11 सिविलियंस और 10 हमारे जवान जो हैं कश्मीर घाटी में जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे प्रदर्शन रखा है और दुखद बात ये हो जाती है कि इसके ऊपर अभी तक प्रधानमंत्री जी की जो है वो टिप्पणी तक नहीं आई। शबनम जी को जन्मदिन मुबारकबाद करने के लिए उनके पास समय है, वो ट्वीट करने के लिए उनके पास समय है, पर जम्मू कश्मीर के ऊपर जिस तरीके से ये मतलब कि रोज़ किलिंग्स हो रही हैं, रोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इनके ऊपर चर्चा तक जो नहीं की जा रही है, ये हमारा प्रश्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। और हमारा ये कहना है कि अभी भी वो 370 की टूटने की ब्रांडिंग के ऊपर सरकार जो है वो ज़्यादा जोर लगा रही है, परंतु जिस तरीके से एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स जो वहाँ पे अभी तक हो चुका है उसके ऊपर जो है वो चर्चा तक जो है वो सरकार नहीं कर रही है। इसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन रखा है। सर, अगर बात करें लखीमपुर में भी प्रियंका राहुल जी पहुँच गए थे, जम्मू कश्मीर क्यों नहीं पहुँचते? मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि काश इसी जज्बे से आप ये प्रश्न कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछें कि इसके ऊपर तो सरकार का बनता है सबसे पहले जवाब देना, होम मिनिस्टर का बनता है, प्रधानमंत्री का बनता है। उनकी चुप्पी के ऊपर आप कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जो तो ना तो होम मिनिस्टर हैं ना तो उनमें से कोई प्रधानमंत्री हैं, घुमा फिरा के आप उनके ऊपर आएंगे। ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। 2002 ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਅਵਤਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਅਤੇ ਸਬਦਿਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ BJP ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਭੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਸ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ
ਜਿਹਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। यूपी ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 18/10 ਆਪਣਾ 21 ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਔਰ ਜੋ ਧੱਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੱਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਆ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਕਾਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜੇਠੂਵਾਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ 74 ਡੇਅਰੀਆਂ, 17 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਡਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 176 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, 74 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 17 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ STP ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇਠੂਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰੀ ਖਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਵਾਲ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੁੜਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਲੂਟ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਈ, ਮਗਰ ਵੈਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਕ ਖੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਫੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਮ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਬੇਦਬੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੇਦਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਬੇਦਬੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬੇਦਬੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਧਰੋਹਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਾਰ ਸਮਝੋ। ਆ ਸਮਝੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਆ। ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਣੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।